Thank you, sir. Respected Chairman, sir, Secretary, ma'am, Governing Council, Chief Guest of today's session, Dr. T. Ravichandran, sir, faculty members, my dear students and participants, a warm greetings to you all for 74th Independence Day of India. As we all know that we have gathered today to celebrate this big national event in this pandemic situation, the Independence Day of India. This day is indeed the most auspicious day in the history of our nation as it won back its freedom after many years of relevant struggles, after many years of relentless struggles put it by our great freedom fighters. This day resembles every year, fills every Indian with patriotism and comradeship, as we all feel bound by the common thread of nationalism and Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is the national figure, is well known as father of nation, is essentially a man of God and firmly believed that the goal of life is to realize God through love and service. According to Mahatma Gandhi, truth is the highest goal in his life, which also gives message to our Indians that ahimsa and truth are the two sides of a coin. Mahatma Gandhi's views on education that incorporates a craft-based education. Our government also gave a new educational policy that also incorporates the same thing. Gandhian thoughts are like soul, that we will give a peaceful life and fruitful life. Now I invite our chief guest, Dr. T. Ravichandran, sir. He is the right person to ignite the Gandhian thoughts because he is in 35 years of teaching in Gandhian philosophies. He comes from a family of freedom fighters, former director of renowned Gandhi Memorial Museum, Madurai, Gandhi Memorial Museum, which have a blood-stained garment owned by Mahatma Gandhi when he was assassinated. He is presently holding the teaching faculty in Gandhigram Rural Institute, Dindigul, and the director of Museum Constructive Program by Government of India. I am very happy and honored to invite Dr. T. Ravichandran, sir, to carry this session. Sir. Good morning, sir. Sir, please start the session, sir. Sir. Muted, sir. Sir, Ravichandran, sir, your mic is muted, sir. Sir, your audio is muted, sir. Please unmute your audio, sir. Muted, sir. Sir, Ravichandran, sir, your mic is muted, sir. Sir, good morning, sir. I'm just selecting the icon, sir. I mean, can you remove the Tamil Chellan, sir? Stop the. I'm just selecting the icon, sir. Tamil Chellan, sir, please. Sir. Yes, sir. 1 minute. And can you remove the PPT? PPT, sir, please? Sir, okay, sir. Okay.
Okay, okay. Sir, now you can start your presentation. Sir. Most respected founder and person of this Valluvar College of Science and Management, Mr. Sengatuvan sir, Mrs. Hemalata Sengatuvan, respected principal sir, and dear and respected Dr. Gopinath, head of the Department of Computer Science, who is instrumental for really arranging a wonderful meeting. He meticulously planned the way he arranged it, very smart and excellent. And, Dr. Gandhi, our alumnus of Gandhigram Road Institute and assistant professor in the Department of Computer Science, all the head of departments, senior faculty members, non-teaching staff of the reputed institution, and my dear students, good morning everyone. And I extend to all a happy Independence Day. We have gathered here to celebrate the 74th Indian Independence Day. Apart from other celebrations, this year, Independence Day celebration is going through a different phase. COVID-19, Corona, social distancing, covering the mouth, covering the nose. So much is going on. Amidst it, we have given our patriotism and we have been celebrating the Independence Day in a very, very, very smart and efficient way. And if you could permit me, friends, I'll be happy to speak in my mother tongue Tamil. And my dear student friends will agree with me. If anybody wants to speak me in English, I will do so. But I prefer to speak in my mother tongue Tamil. இந்த ஆண்டு ஒரு புதிய முறையிலே நாம் நம்முடைய தேசிய கொடியை அங்கு கனடா நாடு மீது உள்ள நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி மீது தேசிய கொடியை நாம் கொண்டாடுகிறோம். இது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு நிகழ்வு. மதிப்புமிக்க நம்முடைய தேசிய கொடி நமக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். ஆகஸ்ட் 5 midnight August 14 என்று நமக்கு அறிவித்தார். 5 மணி நேரம் கழித்து அது நமக்கு அதிகாலை 15 என்று ஆகிவிடுகிறது. It's okay. What is the speciality of Indian independence? மற்ற நாடுகளிலிருந்து நம்முடைய இந்திய சுதந்திரம் எவ்வாறு தனித்து நிற்கிறது என்பதை நம்முடைய இளைஞர்கள் மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன். நானும் ஒரு மாணவனாக இருந்தபோது எனக்கு அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரியாமல் இருந்தது. எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் சொன்ன பிறகுதான் அதனுடைய முக்கியத்துவம் பின்னால் தெரிந்தது. நான் சென்ற ஆண்டு
ஐரோப்பாவிலே பயணித்துக் கொண்டிருந்தேன். ஒரு 10 நாடுகளுக்கு சென்றிருந்தேன். அதில் நான் சென்றிருந்த ஒரு நாடு பிரான்ஸ். ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான நாடு, ஐரோப்பாவில உள்ள ஒரு பெரிய நாடு. 3 நாட்கள் நாங்கள் பாரிஸ் நகரிலே தங்கி இருந்து அரிய விஷயங்கள், பல அரிய கட்டிடங்கள், பொக்கிஷங்களை பார்வையிட்டுக் கொண்டே இருந்தோம். ஐஃபில் டவர், மோனோலிசாவினுடைய புகைப்படம். அதில் நான் சென்று பார்த்த ஒரு முக்கியமான இடம் வெர்சைல்ஸ் பேலஸ். ரொம்ப பெரிய, மிகப்பெரிய அரண்மனை. லண்டன்ல இருக்கிற பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை போல 3-4 மடங்கு பெரிய அரண்மனை. அந்த அரண்மனையில் சுற்றி பார்த்து விட்டு வெளியே வரும்போது என்னோடு வந்திருந்த அந்த கைடு, அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு, சார் இங்கதான் புரட்சி எல்லாம் நடந்தது. 1789 நடந்த பிரெஞ்சு புரட்சி. பிரபுக்களை எதிர்த்து இந்த தோழர்கள் ஒன்று கூடி புரட்சி நடத்தினார்கள். மாவீரன் நெப்போலியன் தலைமையிலே. இந்த இடத்துல தான் சார் கில்லட்டின் வச்சு நிறைய பேரை வெட்டி கொண்டாங்க. ஏதோ பைண்டிங் மிஷின்ல புக்ஸை கட் பண்ற மாதிரி மனிதர்களுடைய தலைகளை வெட்டி 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 ஒரு இரத்த ஆறு ஓடியது. 40,000 பேர் மேல் கொல்லப்பட்டுதான் இந்த பிரெஞ்சு புரட்சி வெற்றி அடைந்தது. பிரெஞ்சு நாட்டிற்கு விடுதலை கிடைத்தது. 1911ஆம் ஆண்டு சீன நாட்டிலே நடந்த சீன புரட்சி, தோழர் மாசேத்துங் தலைமையிலே நடந்த புரட்சியிலே 2,20,000 பேர் கொல்லப்பட்டார்கள். இராணுவ வீரர்கள், புரட்சியாளர்கள், நம்மை போன்ற பொதுமக்கள் என்று. 1917 நடந்த ரஷ்ய புரட்சி உலகிலேயே அதிக மக்களை பலிவாங்கிய புரட்சி. இந்த போல்ஷெவிக் ரெவல்யூஷன் என்று கூறுவார்கள். அந்த போல்ஷெவிக் ரெவல்யூஷன்ல 2-3 கோடி மக்கள் கொல்லப்பட்டனர். இமேஜின். ஈவன் நான் ரொம்ப ரொம்ப மதிக்கக்கூடிய இந்த தென்னாப்பிரிக்க போராட்டத்துல கூட அங்கங்கே வன்முறை. 94 அது அவர்களுக்கு விடுதலை கிடைத்தது. ஆனாலும் கூட ஏதாவது ஒரு பகுதியிலே வன்முறை நடந்து கொண்டேதான் இருந்தது. கடுமையான வன்முறை கிடையாது. ஆனால் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் வன்முறையே கிடையாது. அகிம்சை வழியில் காந்தியடிகள் தலையில் நடைபெற்ற ஒரு சுதந்திர போராட்டம். நம்முடைய சுதந்திரத்திற்காக நாம் யாரையும் கொல்லவில்லை, யாரையும் காப்படுத்தவில்லை. ஒரு பரந்த மன பாருங்கள் நம்முடைய இந்தியர்களுக்கு. நாம் ரத்தம் சிந்தனம், நாம் தியாகம் செய்தோம், நாம ஜெயிலுக்கு போனோம். We were imprisoned. We lost our lives like திருக்குமரன், தலையாடி வள்ளியம்மை. But we never took the life of anyone. அப்படிப்பட்ட ஒரு சத்திய அகிம்சையை மையமாக வைத்து சத்தியாகிரகம் மூலமாக நடந்த விடுதலை போராட்டம் எந்த நாடும் இந்திய நாட்டை போல நடந்தது இல்லை என்பதுதான் இந்திய நாட்டிற்கு அது பெருமை என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது ஒரு வித்தியாசமான ஒன்று. இரண்டாவது, காந்தி தலைமையிலே நடைபெற்ற இந்த விடுதலை போராட்டம் ஒரு வித்தியாசமாக வடிவெடுத்தது. இந்திய விலை கிடைத்த போது உலகமே எதிர்பார்த்தது காந்தியடிகள் தான் இந்தியாவிற்கு ஜனாதிபதியாக அல்லது புதிய அரசியல் சாசனப்படி பிரதம மந்திரியாக, அதிபராக வருவார் நினைத்தார்கள். ஆனால் காந்தியடிகள் ஒரு சின்ன வார்டு கவுன்சிலர் பதவி கூட ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவர் கல்கத்தாவில் இருந்த முஸ்லிம் சகோதரர் வீட்டில் உட்கார்ந்து நூல் கொண்டு அடுத்த கட்ட பணிகளுக்காக தயாராகி கொண்டிருந்தார். ஏனென்றால் காந்தியடிகள் வருகிறார், நான் விரும்பும் முழுமையான சுதந்திரம், டோட்டல் இண்டிபெண்டன்ஸ், ஹோலிஸ்டிக் இண்டிபெண்டன்ஸ். நமக்கு கிடைத்திருப்ப அரசியல் சுதந்திரம், நமக்கென்று ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன்,
நமக்கென்று ஒரு தேசிய கொடி, நமக்கென்று ஒரு ஜனாதிபதி குடியரசுத் தலைவர் கிடைப்பார். We will become a republic, people's republic. But what I want is a poverty country, socially equal country, culturally rich country, violence-free country, where men and women be equally treated. அப்படிப்பட்ட சர்வோதய சமுதாயத்தை அமைப்பதற்காகத்தான் காந்தியடிகள் நடந்து கொண்டே இருந்தார். பின்னால் சுடப்பட்டு தன்னுடைய உயிரையும் கொடுத்த ஒரு மாபெரும் தலைவர் மகாத்மா காந்தி. எனக்கு ஒரு விதமான விஷயம், நான் நிறைய மாணவர்களோடு பொதுமக்களோடு இன்டராக்ட் பண்றதுன்னு போது நான் தெரிந்துவது, வித்தவுட் ரீடிங் எ சிங்கிள் லைன் ஆஃப் காந்தி, அவரை பற்றி புத்தகங்களோ எந்த ஒரு நல்ல கட்டுரைகளோ படிக்காமல் காந்தியை பற்றி விமர்சனம் செய்கிறார்கள். 70-80 விழுக்க மக்கள் காந்தி ஒரு மகான் என்று கும்பிடுகிறார்கள். அது தவறு. ஒரு 10 விழுக்காடு மக்கள் காந்தி தேற்றவர், காந்தி தான் பிரச்சனைக்கு காரணம், படித்தவர்களுக்கு தேவையற்ற விவாதத்திலே ஈடுபடுகிறார். எனக்கு வருமாக இருக்கிறேன். நம்ம சயின்ஸ்ல அப்படி பண்றீமா? எலக்ட்ரிசிட்டியை பத்தி அல்லது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பத்தி நம்ம சொல்ல முடியுமா படிக்க தெரியாம? காந்தியடிகளை பற்றி படித்து விட்டு விமர்சிப்பது ஒரு நல்ல ஒரு படமாக இருக்கும் என்பதை நான் மாணவ நண்பர்களிடம் பகிர்ந்து விரும்புகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாட் டைப் ஆஃப் பர்சன் வாஸ் காந்தி? அவருடைய வாழ்வில் நடந்த சில சம்பவங்கள், ஆக்கங்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். முதலாவது, காந்தியடிகள் ஒரு ஷை டைப் ஆஃப் பர்சன். வாழ்க்கையில ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்ல. லண்டன் போய் அவர் படிச்சு வந்த பிறகு கூட அவரால் ஹைகோர்ட்ல, மும்பை கோர்ட்ல ஜஸ்ட் ஒரு நீதிபதி முன்னாடி பேச முடியாத அப்ப ஒரு வீக் பர்சனாலிட்டியா காந்தி இருந்தார். அவருக்கு தென்னாப்பிரிக்காவில் ஒரு வருது. ஒரு வழக்குக்கு ஒரு ஆண்டு 1893 காந்தி went to சவுத் ஆப்பிரிக்கா. அவருடைய மனைவி எல்லாம் இங்கே இருக்க சொல்லிட்டு அவர் மட்டும் ஆப்பிரிக்கா போறார். போகும்போது ஒரு வழக்குக்கு ரயிலில் பயணிக்கிறார். was traveling by train. காந்தி படிச்ச ஒரு பாரடா, லண்டன்ல டிகிரி வாங்கினவருங்கிறதுனால நிறைய மேன்ஸ் அண்ட் எட்டிகேட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சவர், மிக அழகாக அருமையா தெளிவாக ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவர். ஆங்கிலத்துல மாஸ்டர்லி, அவ்வளவு ஆங்கிலம் எழுதக்கூடியவர். அதுவே 1993 ஆண்டு ஜூன் மாதம் 7ஆம் தேதி ரயிலில் போது நிறவெறியால் காந்தி ரயிலில் இருந்து தூக்கி எறியப்பட்டதற்கு தெரியும். சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள் எல்லாம், இந்தியன்ஸ் எல்லாம் கிளாஸ்ல வர முடியாது, கூலி கெட் அவுட் ஆஃப் த ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்றான். இன்னைக்கு இந்திரா நூயியும் கமலா ஹாரிஸும் சுந்தர் பிச்சையும் எப்படிப்பட்ட மருந்தர் இந்த நாதல் போன்றவர்கள் உலகத்தை எப்படி ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும். ஆனா அன்றைக்கு மிகச்சரியா 120-120 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியர்களை அவர்கள் அடுத்த பெயர் கூலி, கை நீட்டி கூலிங்கிற பயல்களான அவ்வளவு உபலமாக நடத்தப்படி காந்தியடிகள் ஓடுறார். நள்ளிரவுல அடித்து துன்புறுப்பட்டு வன்மை பிரயோகிக்கப்பட்டு ரயிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டார். அந்த இடம், அந்த ஸ்டேஷனோட பெயர் நாம் அனைவரும் ஒவ்வொரு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அதன் பெயர் பீட் மாரிட்ஸ்பர்க். நம்முடைய ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் வாஜ்பாய் சென்றவர்கள். இப்ப ரீசெண்டா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால
மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் சென்று அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஒரு கேலரி, காந்தி மியூசியம் ஒன்றை துவக்கி விட்டு அதே ரயிலில் பயணித்தார்கள். அப்பதான் காந்தியடிகளுக்கு புரியுது, அவன் அடித்தது ஒரு காந்தியை அல்ல, மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தியை, ஒரு நீண்டடிய ஒரு கலாச்சாரத்தை கொண்ட ஒரு இந்திய இனத்தை. எவ்வளவு ரிச் நம்ம கல்ச்சுரலி, எத்தனை செஞ்சுரிஸ் நம்ம ரிச். ஒண்ணுமே ஒரு கல்ச்சுரல் ஐடென்டிட்டி இல்ல. ஒரு வெள்ளைக்காரன் அவனுடைய தோல் வெள்ளையா இருக்கிறதுனால அவன் நம்மளது கூலின்னு சொல்லி அடிச்சு போடுறானே, இந்த இது தொடரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் உணர்ந்து கொள்ளுகிறார். உணர்ந்தது மட்டும் கிடையாது, போராடுவதற்கு முடிவுகிறார். காந்தி was a born rebellion, was a born fighter. எப்படி போராடுவது என்றுதான் மற்றவர்களோடு வேறுபடுகிறார். He decided fight non-violently. புதிய ஒரு அணுகுமுறையை கண்டுபிடித்து போராடி வெற்ற வேண்டும். இந்த தென்னாப்பிரிக்காவிலே இருக்கிற 60,000 புலம்பெயர்ந்த இந்தியர்களுடைய வாழ்க்கை நிலையை மாற்றி அவளுக்கு உரிமை எல்லாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக காந்தியடி போராடுவது என்று முடிவு செய்தார். 21 ஆண்டுகள் தங்கி இருந்தார் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. 1894 நேட்டால் இந்தியன் பிரஸ் என்கிற ஒரு அமைப்பை காந்தியடிகள் உருவாக்கார். அந்த பெரிய பின் மூலமாக அங்கு தங்கியிருந்த இந்தியர்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்தார். He organized all the Indians. ஜான் ரஸ்கின் அவர்களுடைய இடையனுக்கும் கிடைத்தோம். Unto this last என்கிற புத்தகத்தை படித்த பிறகு உடல் உழைப்புடைய முக்கியத்துவத்தை அவரால் புரிந்து முடிந்தது. பாடி லேபர், பிரெட் லேபர், மேன் லேபர். உழைக்காத மனிதன் ஒரு பசைட் என்றே சொல்கிறார் காந்தி. உழைப்பின் முக்கியத்தை உணர்ந்து பினிக்ஸ் ஆசிரமம் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆசிரமத்தை உருவாக்கி அனைவரையும் வைக்க வைத்தார். அதே நேரத்திலே அவருடைய சமுதாயத்திற்காக அநீதிக்கு எதிராக போராட வைத்தார். பின்னல 1910 டால்ஸ்டாய் என்கிற இன்னொரு ஆசிரமத்தையும் உருவாக்கினார். டால்ஸ்டாயோட தொடர்ந்தது அவருக்கு. Some letter correspondence with them. இதற்கு இடையில ஒரு நல்ல பத்திரிகையாளராக இது இந்தியன் ஒப்பீனியன் என்கிற ஒரு வார இதழை காந்தியடிகள் நடத்தினார். அது நம்முடைய தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, குஜராத்தி என்று 4 மொழிகளிலே இந்த பத்திரிகை வந்தது. இந்தியருடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் இந்த பத்திரிகை வாயிலாக ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் தெரியப்படுத்தி அவர்களை தட்டி எழுப்பி அவர்களுடைய தன்மானை உணர வைத்து போராட வைத்து அகிம்சை முறையிலே பட வைத்து இழந்த உரிமைகளை எல்லாம் கொடுத்து விட்டுத்தான் காந்தியடிகள் நம்முடைய நாட்டில் வந்தார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் ஒரு முறை இத்தாலி நாட்டிலே வெட்டிகன் நகரிலே ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போயிருந்தேன். ஒரு மிகப்பெரிய தென்னாப்பிரிக்க நாட்டு ஒரு பெரிய தலைவர் அவர் சொன்னாரு, ரொம்ப நல்லா பேசிக்கிறாரு, காந்திய தரோ படிச்சவரே, and he was closely associated with Mr. Mandela. அந்த அளவுக்கு ஒரு பெண் மனிதர். சொன்னாரு, நீங்க ஒரு சாதாரண காந்திய கோர்ட்ல முடியாத ஃபெயிலியான காந்திய எங்க நாக்கு அனுப்பிச்சு வச்சுங்க. But we, the South Africans, sizzled him, shaped him, molded him, and set back as a Mahatma. சாதாரண காந்திய மகாத்மாவாக புடம் போட்டு நாங்கள் தான் திருப்பி வைக்கும். எனவே நீ தென்னாப்பிரிக்கருக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கூறினார். நிச்சயமாக நாங்கள் இந்தியர் அனைவரும் உங்களுக்கு பட்டிருக்கிறோம் என்று நானும் விளையாட்டாக அவரிடம் கும்பிட்டு சொன்னேன். எனவே தென்னாப்பிரிக்க நாடுதான் காந்தி உருவாக்கிய
அவரை ஒரு போராட்டக்காரராக, வன்முறையற்ற ஹிம்சை முறை போராட்டக்காரராக காந்தியடிகளை உருவாக்கியதை நாம் நினைத்துக் கொள்ள. இந்திய வந்த பிறகு பல போராட்டங்கள் நடத்தினார். அவர் வந்த பிறகு குஜராத்ல அகமதாபாத்ல செட்டில் ஆனே கோச்சுராப் ஆசிரம்னு ஒரு ஆசிரமம், பின்னால சபர்மதி ஆற்றலையில மிக அழகான சபர்மதி ஆசிரமில் அந்த ஆசிரமத்தை உருவாகி காந்தியடிகள் அங்கதான் மர நிழல்ல தங்கியிருப்பார். காலை மாலை சர்வசேய பிரார்த்தனை நடக்கும். நீங்க எல்லாம் மாணவர்கள்னா அந்த ஆசிரமத்தை சேர்ந்து பார்த்து வர வேண்டும். ரொம்ப முக்கியமா ஒரு இடம். ஒபாமா அவர்கள் இடத்துக்கு வந்திருந்தார்கள். இருந்த அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்திருந்தார்கள். எனவே அங்கு காந்தியடிகள் தங்கியது. அகமதாபாத் தொழிலாளர்கள் சத்தியாகிரகம், சமன் சத்தியா, நிறைய சத்தியாகிரகங்கள் நடத்தினார். ஆனால் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 3 பெரிய சத்தியாகிரகங்கள். ரவுலட் அடக்குமுறை என்ற ஒரு அடக்குமுறை வந்த பிறகு அதையொட்டி காந்தியடிகள் அறிந்த தேசிய இயக்கம், ஒத்துழையாமை இயக்கம், நான் கோஆபரேஷன். அதன் பிறகு 1929, 27 இருந்து 30 வரை சைமன் கமிஷன் என்கிற ஒரு கமிஷன். அதையொட்டி காந்தியடிகள் அறிவித்த 71 பேரை மட்டும் அறிவித்த சட்ட மறுப்பு இயக்கம், சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் என்கிற உப்பு தியாகம், சால்ட் சத்யாகிரகா என்கிற 24 நாட்கள் நடந்த 241 மைல்கள் நடந்த இந்தியாவை ரொட்டி இந்திய வரலாற்றை போட்ட உப்பு சத்தியாகிரகம். 3வது ஸ்டாஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் என்பவர் தலைமையை வந்த அந்த ஒரு இந்தியாவிற்கு டொமின் அந்தஸ்து கொடுப்பதாக 2வது போரை ஒட்டி இந்த ஒரு கமிஷன். காந்தி சொன்னாரு, இட் இஸ் a post-dated check of a failing bank என்று சொன்னார். மூழ்க போகிற வகையினுடைய பின் தேதியிட்ட கவலை. எனவே நாம் இந்தியர் இறுதியாக போடுவோம், do or die, செய்யாது செத்தடி, quit India. நாம் அதை தவிர வெள்ளையனே வேறு என்று கூறுவோம். காந்தி சொன்னார், வெள்ளை ஆட்டே வெளியேறு. இந்த do or die, quit India 2 மந்திரையும் கொடுத்து இந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சியையே உலுக்கி ஒரு போராட்டம், இந்த குவிட் இன் மூவ்மெண்ட். இந்த 3 போராட்டங்களை நாம் ஒவ்வொரு இளைஞரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு போயிருந்தேன். இஸ்ரேல் நாட்டினுடைய எல்லா பகுதிக்கு போயிருந்தேன். அங்க உள்ள பல பகுதிகள்ல நான் கார் போய் சுத்தி பார்த்தேன். ஒவ்வொரு இஸ்ரேலிய இளைஞனும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் அவர்களுடைய வரலாற்று, தேச வரலாற்றை வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் வன்முறையாக இருக்கிற வன்முறையை என்னால் எந்த தருணத்தை ஒத்துக்கிற முடியாது. வன்முறை என்று நம்முடைய சுபாவமே கிடையாது. ஆனால் வரலாறு அறிந்த தேசப்பற்றாளர்களாக கொஞ்சம் கூட இருக்காங்க, தேச வெறியர்களாக இருக்கிறார்கள். நான் அவர்களிடமிருந்து கொண்டது, அவர்களுடைய நாட்டு வரலாறை எவ்வளவு முனைப்பாக தெரிந்து இருக்கிறார்கள். நாம் நம்முடைய தேச வரலாறை தெரிந்து கொள்வதில்லை. ஏதோ பார்ஷியலா தேவையற்ற விஷயங்கள்லாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். எனவே முறையான வரலாறு நமக்கு கற்பிக்கப்பட வேண்டும். வரலாறு முக்கியம். History is a very important subject. அறிவியல், தொழில்நுட்பம் தேவை, அதுவும் இருக்கணும். ஆனா இந்த வரலாறு, சமூகவியல் அடித்தளத்திலிருந்து வந்தாதான் நம்மளால ஒரு பேலன்ஸ்டு லீடரா, பர்சனாலிட்டியா எமர்ஜ் ஆக முடியும். அதை உங்களோடு நான் ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன். 3 போராட்டங்களை அகிம்சை முறையில் நடத்தி லட்சக்கணக்கான மனிதர்களை அகிம்சை முறையிலே பண்ணி கொடுத்தவர். எப்படி சொல்றேன்னா, ஒருத்தர் அடிக்கிறதுக்கு டேய் கத்தி எடுத்து குத்துவா, அருவாள் எடுத்து வெட்டிட்டு வான்னு சொன்னா பேர் உடனே வந்துருவான். நீ போய் அடிவாய் வாடா, மண்டையை உடைப்பாங்க. உடைச்சிட்டு ஜெயிலுக்கு போடணும்னா யாராவது நம்ம கூட வரலாம். இளம் பெண்கள்
முதியோர்கள் அவர்களை எல்லாம் அவர் போராட்டக்காரர்களாக மாற்றிய ஒரு ரசவாதம் தெரிந்த மனிதர் மகாத்மா காந்தி. இன்னும் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, எப்படி இத்தனை லட்சம் மனிதர்களோடு உடன் இருந்து சிறை செல்ல தயாராக இருந்தார்கள் என்பது. காந்தியடிகளை பொறுத்தையிலே நான் ரொம்ப வியப்பு பார்ப்பது அவர் லைஃப் சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்க். ஒரு முறை செய்து அந்த வார்த்தையை ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங். எளிமைய மனிதர் ஏழ்மைய மனிதர் கிடையாது. இந்த சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங்க்கு அதனுடைய உச்சம் எப்படி இருந்ததுங்கிறது ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் நான் பிறந்து வளர்ந்து வாழ்வது எல்லாம் மாநகரம் காந்தி கிராமத்துல பிரிந்தாலும் நான் என்னுடைய நகரத்தின் மீது பற்றுடைய. ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் என்னுடைய மண், இந்திய என்னுடைய நாடு என்கிற ஒரு கொள்கை உடன். பட் ஐ எம் ரூட்டட் இன் மை சிட்டி, மை கல்ச்சர், மதுரை கல்ச்சர். என்னுடைய ஊருக்கு காந்தி 5 முறை வந்தார். 1919, 21, 27, 34, 46. ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு காரணத்திற்காக வந்திருக்கிறார். 1921 ஆண்டு காந்தியடிகள் தங்கி இருந்தபோது 3 நாள் மதுரை மாநகரை தங்கி இருந்தார். மதுரையில அந்த மீனாட்சி அம்மன்களுக்கு பக்கத்துல மேலமாசிதி என்கிற ஒரு பெரிய, இட் இஸ் a broad important street. விஜயகாந்த், நடிகர் விஜயகாந்த் விழா அங்கதான் இருக்கு. எங்களுக்கு நண்பர் அவர் சொல்லுவோம், சொல்லையில இருந்து விஜயகாந்த் அண்ணன் வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஆப்போசிட்ல அந்த இடத்துல காந்தியடி கல்யாண்டி ராம்ஜி என்ற 2 குஜராத் நண்பர்களுடைய வீட்டில் தங்கி இருந்தார். டிசம்பர் 21 நள்ளிரவு காந்தியடிகளுக்கு ஒரு கனவு ஊத்தது. உள்ளொலி என்று கூறுவார்கள், இன்னர் வாய்ஸ் என்ற ஆங்கிலத்தில். அதை பற்றி நிறைய பேராசிரியர் எழுத்தாளர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். இந்த உள்ளொலி உந்தப்பட்டு காந்தியடிகள் நள்ளிரவிலே விழித்துக் கொண்டார். அவருக்கு நம்முடைய தமிழகத்தில் பயணம் செய்யும் போது, நம்ம தமிழகத்துல உங்களேஜ் பக்கம்லாம் அந்த மேட்டூர்ல வந்திருக்கார். அங்கே அந்த பகுதியில, முக்கியம் மதுரையில சோழவன் போன்ற பகுதிகளிலே மேலாடையின்றி தான் நம்ம உழவர்கள் வயல்ல வேலை பார்ப்பாங்க. ஒரு சின்ன துணி, ஒரு சின்ன அரைமுளவை, ஒரு சின்ன 4 முளக்கிய கட்டிக்கிட்டான் நம்ம ஊர் விவசாயிகள் வயல்ல அவ்வளவு கடுமையா வேலை பார்க்கக்கூடியவர்கள். அதெல்லாம் அவருடைய முதல்ல பல ஆண்டுகளை பதிந்திருக்கிறே. காந்தியடிகள் அந்த 21ஆம் தேதி டிசம்பர் 1921 நள்ளிரவு விழித்துக் கொண்டு அவர் அணிந்த குஜராத்தி ஆடை. அவர் எப்படி அவருடைய டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தோம்னா, ஆரம்பத்தில் லண்டன்ல கோட் சூட் போட்டிருந்தவரு, அப்புறம் பின்னால ஆப்பிரிக்காவில் குஜராத்தி உடைக்கு மாறுகிறார். பெரிய தலைப்பை, லாங் ஜிப்பா, பஞ்சகச்சம் மாதிரி வேட்டி. அவ்வளவு ஒரு மனிதன் தேவையா என்ற எண்ணம் விட்டு வந்த உடனே எல்லாத்தையும் கழட்டி வைத்து விட்டு அவரு போய் நல்லா ஷேவ் பண்ணிட்டு இரவு குளித்துட்டு நம்ம ஊர்ல ஏழை ஜனங்கற்ற 4 முழ வேட்டி, கைத்தறி வேட்டி எடுக்கிறார். பக்கத்துல தூங்கிக்கிட்டு விருதுநகரை சேர்ந்த தொண்டர். அவர் ஒன்னும் ஸ்டோட்டர்ல எல்லாம் பண்ண மாட்டார். அவரு கூட யாரும் பக்கத்துல படுப்பாங்க. அந்த பழனிக்கு பிள்ளை தயிர் தூங்கி கொண்டிருக்கிறார். ஏன்னா அவர் கூட இருக்கிற தொண்டர்கள்லாம் காலை 3 மணிக்கு விழுவாங்க, கடுமையா வேலை பாங்க, தான் படுப்பாங்க. அந்த பக்கத்துல இருக்கிறவரை எழுப்பி அந்த வேட்டியை பிடிக்க சொல்றாரு. அந்த 4 முழ வேட்டியை he cut it into 2. So what was the size? 2 முழம்.
இந்த 2 முழ வேட்டிய காந்தியடிகள் கொண்டு படுத்துகிறார். மறுநாள் காலை காந்தியடிகள் காடிக்கு செல்ல வேண்டும். காந்தி எப்படிப்பட்ட மனிதர்னா ரொம்ப வித்தியாசமான மனிதர். அவருடைய பயாலஜிக்கல் கிளாக் என்னால இமேஜின் பண்ண முடியல. பங்க்சுவாலிட்டி பயோதம் முழுவதும் அவருக்கு வந்திருக்கு. 6 o'clock அப்படின்னா ஷார்பஸ் கிளாக். என்னை மாதிரி ஆளுங்க ஒரு 5 நிமிடம் தாமதம் வருவோம். நிறைய பொய்க்காரங்கள் சொல்லுவோம். வர வழியில போன் வந்துச்சு, எங்க வைஸ் சான்சலர் கூப்பிட்டாரு, போன்ல ரெஜிஸ்ட்ரார் கூப்பிட்டாரு, கூப்பிட்டாரு, பேசுறேன்னு வரேன்னு சொல்லுவோம். வகுப்பறைக்கு வரும்போதே அதனால ஒண்ணு தவறு, நாங்க அப்பப்ப தான். ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா 5 நிமிஷம் முன்னாடி 10 நிமிஷம் முன்னாடி ரொம்ப பங்க்சுவல் மாதிரி வந்து உட்காருவான். காந்தியடிகளுக்கு ஒரு நொடியும் முக்கியம். அதனால 6 மணிக்கு தான் வந்து ஷார்ப்பா வருவார். அவர் அந்த பிரார்த்தனைக்கு 6 மணிக்கு வர்றார். ராஜா போன்றவர்கள் இருப்பவர்கள் கொஞ்சம் கேலியா இருக்கிறாங்க. என்ன பாபுஜி தயாராகலையா? பங்க்சுவாலிட்டி இப்ப நீங்க தான் சொல்லுங்க, இன்னும் தயாரால, கொஞ்சம் நாங்க வெயிட் பண்றோம், போயிடுங்கன்னு சொல்றாரு. பட் காந்தி ஐ எம் ரெடி, ஐ நீட் டு கோ. கொஞ்சம் இமேஜின் பாருங்க, நான் உங்களோட போடாம பேச என்னை நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? சம்திங் ராங் வித் திஸ். அதனால எல்லாருக்கும் இருக்கு, நான் இனிமே இருக்க போறேன். ஆனா காந்தியை பற்றி எல்லாத்துக்கும் தெரியும். சொன்னதான். He was a man of strong will. Then he started ஒரு வழியில ஒரு காந்தி செலவு இருக்காங்க. பாவம் அப்ப இதாவமா நிக்குது. அப்பப்ப உடைஞ்சு கிடைஞ்சு அது உடைஞ்சு தொங்கும், சரி செய்வாங்க. அதுக்கு ஒரு கொடை கூட தான் வச்சிருக்காங்க. ஒரு கபி அந்த இடத்துல இருக்கும். அதுக்கு பேர் காந்தி பொட்டல். அந்த காந்தி பொட்டல்ங்கிற இடத்துல காந்தி நிலை மதுரையில இருக்கக்கூடிய நெசவாளர்கள், ஏன்னா மதுரை சிட்டி, சௌராஷ்டிரா மொழி பேசக்கூடிய குஜராத்தி மக்கள், அப்புறம் தெலுங்கு தேசத்துல இருந்து ஆந்திராவில இருந்து வந்த வீவர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க மதுரையில. கன்னடம் பேசக்கூடிய வீவர்ஸ், அப்புறம் தமிழ் நெசவாளர்கள் என்று 4 குரூப் இருக்காங்க. அங்க இருந்த சௌராஷ்டிரா நெசவாளர் மத்தியிலே காந்தியடிகள் உரையாற்றுகிறார். He said, unless until poverty is eradicated from India, I will have my upper class. இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஏழையும் கண்ணியமாக வாழ ஆரம்பித்த பிறகுதான், நான் என் ஏழை முற்றிலும் தெரியப்பட்ட பிறகுதான் நான் மேலாடை அணிவென்று காந்தியடிகள் அறிவித்தார். நாங்கள்லாம் பல்கலைக்கழகங்கள்ல பாவர்ட்டி எரேஷன் ப்ராஜெக்ட் போட்டு பணம் வாங்குவோம். 3 லட்சம் 5 லட்சம் ப்ராஜெக்ட் பணம் கிடைக்கும். அதுல பேச வரக்கூடிய வறுமையை ஒழிப்பது பற்றி பேச வரக்கூடிய பேசிய பெருமக்கள் மும்பையில இருந்து டெல்லியில இருந்து வருவாங்க. அதுக்கு ஒரு 25,000 கொடுப்போம். ஸ்டார் சொல்லுவாங்க. தங்கி முடி எங்க பல்கலைக்கழகத்துல ஏசி ரூம்குள்ள வந்து எப்படி ஒழிக்கிறது பேசி கூடி கழிடுவாங்க. ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் பண்ணிடுவோம் நாங்க, அவ்வளவுதான். இதுதான் இன்னைக்கு உள்ள ஹையர் எஜுகேஷனுடைய நிலை. ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. ஆனா காந்தியடிகள் அவரே வாழ்க்கையில மாடலா இருந்தார். மாடல். He himself removed clothing. He transformed himself into an ordinary peasant, Tamil peasant. எனவே நாங்க பெருமை சொல்லுவோம், காந்தியவே ஆடை மாற்ற வைத்த நகரம் இந்த மதுரை மாநகரம். ஆன்மீக நிலையில பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்த நகரம் இந்த மதுரை மாநகரம் என்று நாங்கள் பெருமை கூறிக்கொள்வோம். எனவே he was the man. என்ன பேசுறது அவருடைய சொல்லும் ஒன்னா இருக்கும். He was a man who coordinated his thought, word and deed in one single line. ரொம்ப முக்கியம். நான் மாணவர்கிட்டையும் வேண்டி கேட்கிறேன்,
நம்ம என்ன திங்க் பண்றோமோ அதைத்தான் சொல்லணும். அந்த சொல்ற விஷயத்தை செஞ்சு காமிக்கணும். ரொம்ப பெருசா ரொம்ப எஜெக்ட் பண்ண வேண்டாம். ஆரம்பல சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளால ஒரு பெரிய சாதனையாளராக வர முடியும். அதற்கு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கின்றன, நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க. இப்ப உதாரணமா உங்க கல்வியினுடைய நிறுவனர் அவர்கள் உழைத்து மேல்நிலைக்கு வந்து நல்ல தொழில் மேம்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார். ஒரு அருமையான கல்வி நிறுவனத்தை நடத்துகிறார், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் காந்தியடிகள் என்பதை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அவர்களே. ரோல் மாடல் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இருக்கு. மற்ற தலைவர்கள் அவரோட இருந்த ஒவ்வொரு தலைவரையும் அவர் என்ன வச்சிருந்தாருன்னு தெரியல. டாக்டர் ஜே.சி. குமரப்பா அவர் அமெரிக்கால படிச்சவரு, லண்ட படிச்சவரு, கோட் போட்டுட்டு அவர் காந்தியை பார்க்க வர்றாரு. காந்தியை உட்கார்றது ஒரு நாற்காலி கொடுத்து காந்தி தரையில நூற்று கொண்டே பேசுறாரு. அவர் கேட்கிறாரு, காந்தி எப்ப வருவாருன்னு கேட்கிறாரு. Because he doing a project in economics, rural economics, poverty alleviation, இங்க கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில. அப்படியா, அவர் சொன்ன நேரத்துக்கு வந்துருவோம் அப்படின்ட்டு இந்த ஆளு பார்த்துக்கும் உட்கார்ந்த ஒரு பெரியவர் நொத்துக்கிட்டே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த டைம் வந்த உடனே அப்படியே திரும்பி பார்த்து, ஹலோ டாக்டர் குமரப்பா, ஐ ஆம் எம்.கே. காந்தி, மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி, கம் அப்படின்னு உடனே அழகான ஆங்கிலத்துல பேசின உடனே ஷாக் ஆயிட்டார். அந்த குமரப்பா அவர்கள் பின்னால செய்து கொள்ளும மிக எளிய வாழ்க்கை வாழ்ந்து காந்திய பொருளாதாரம் அது வந்து கோபிநாத் சொன்னாரு. கைத்தொழில் பத்தி நியூ எஜுகேஷன் கவர்மெண்ட் கொண்டாந்துருக்கிறதுல திட்டம். அந்த காதி வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரியினுடைய ஃபாதர் என்று சொல்லக்கூடியவர் டாக்டர் குமரா அவ்வளவு எளிய வாழ்க்கை வாழ்ந்த ஒரு மனிதராக அவரை காந்தியடிகள் மாற்றினார். ஓகே, இன்னொன்று நிறைய இளைஞர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தேகம் என்னவென்றால், ஒருவேளை நாம் வந்து வன்முறையில அல்லது வன்முறை மேல் நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய தலைகள் அந்த தலைமைக்கு நமக்கு வந்திருந்தா இன்னும் இந்தியா நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு தாட்டு ஒரு மூலையில இருக்கு. பட் அந்த தாட்டுக்கு ஆதாரம் இருக்குங்கிறத நம்ம தேடி பார்த்தா ஒண்ணு இருக்காது. எனக்கும் அந்த தாட் ஒரு நான் எல்லாம் இருக்கும் போது இருந்தது. நான் மதுரை அமெரிக்க கல்லூரி மாணவர் இருந்த போது நாங்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபெரோஷியா நாங்க சொல்லுவோம், யூஸ்லெஸ் திங் நான் வயலன்ஸ், பயந்தாங்கொழித்தனம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம். I just want to tell you the spirit of non-violence. இந்த non-violence அப்படிங்கிறது என்ன? அதாவது ஒரு அநீதியை எதிர்த்து போகிற தன்மை. ஒரு தவறு நடக்கும் போது அந்த அநீதியை நம்ம நிச்சயமா எதிர்த்து போராடியவர்கள் தான் ஆப்ரஹாம் லிங்கன், அப்படித்தார்கள் தான் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன், அப்படி போராடியவர்கள் தான் நெல்சன் மண்டேலா, மற்ற தலைவர்கள் எல்லாருமே. காந்திகளும் அதில் வந்து படுகிறார். இந்த போராட்டத்தை நாம் வந்து அணியை எதிர்த்து போராடணும். நீதியை எதிர்த்து நல்ல விஷயங்களை எதிர்த்து போராடுவது காந்திய போராட்டம் அல்ல. வெள்ளையர்கள் நம்முடைய நாட்டே வர்த்தகம் செய்ய வந்தவர்களிடம் நம்மகிட்ட கெஞ்சி கேட்ப வந்தப்ப நம்மகிட்ட இருக்கிற பிரிவுகளை, உட்பிரிவுகளை, ஜாதி உட்பிரிவுகளை பார்த்து நம்மை அப்படியே ரூல் பண்ணா அரிய வளன் சார். இந்தியால இருக்கிற ரிசோர்ஸ் வந்து அன்னிமே நம்பர். எனக்கு கடவுள் கொடுத்த வாய்ப்பு. நான் நிறைய நாடுகளுக்கு போயிருக்கேன், ஆனா அதெல்லாம் நான் பெருசா நினைக்கல. இந்தியாவில் நிறைய டிராவல் பண்ணிருக்கேன். நான் யார்ட்டும் சேலஞ்ச் பண்ணுவேன், நம்ம இந்திய நாட்டோட சிறந்த இடங்கள் உலகத்துல எங்கேயும் கிடையாது. என்ன ஆல்சோ நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலை சில ஸ்பாட்ல வாங்க நான் அதுக்கு ஈக்குவலான ஸ்பாட் எங்கேயும் கிடையாது. Look at the Indian beaches. Look at the Indian forests. நான் இந்த இந்திய நாடு அவ்வளவு வளமான நாங்க.
அதை பாதுகாக்கறியாம நாம இன்னைக்கு எல்லாம் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி நகரமயமாக்கி கிராமங்களை எல்லாம் குறைத்து இந்த இயற்கை வளங்களை புளோரோஃபானாவை நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். We are responsible human beings. I too. அப்படி அவர்கள் இந்தியாவில் உள்ள இயற்கை வளங்களை கொள்ளைத்து லூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இங்க விளையிற பஞ்சு 5 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு போய் ஒரு மூட பஞ்சு வாங்கிட்டு போய் அங்க இருந்து உங்ககிட்ட 200 ரூபாய்க்கு டெரிகாட்டன் அப்படின்னு உடையாக வித்து கொண்டுருப்பான். நெசவாளர்கள் இல்ல, நம்ம ஊர்ல கம்பிங்கர் எல்லாம் கட் பண்ணா சார், நம்ம நெசவாளர்கள் தொழில் பொள்ளினோர்கள் எல்லாம் சத்தம் இல்லாம கட் பண்ண பாக்கு வெட்டி வச்சு பாக்கு வெட்டுற மாதிரி நசிக்கப்பட்டது நம்ம தொழில். ரொம்ப பெருசா இண்டஸ்ட்ரியேஷன் அப்படி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படி பேசுவாங்க பேராசிரியர் பெருமெல்லாம். அந்த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுடைய ஒரு they were looting here and they were exploiting India, and I would use a harsh word, they were raping India. எனவே அதை நம்ம வராம இருந்தோம். அங்க கொஞ்சம் பேரு முக்கியமா 1857 தான் முதல் சுதந்திரம் வந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம தமிழகத்து வந்துருச்சு. அப்புறம் ராணி வேலுநாச்சியாரும் இன்னும் கோபால் நாயக்கரும் சின்னமலை அவர்களும் எவ்வளவு தலைவர்கள் நம்ம நாட்டுல வீரபாண்டி கட்டபொம்மன் அவர்களும் மருது சகோதரர் அவர்களும் they were fighting, they were rebellions. ஆனா சாதாரண மக்கள் அதை பற்றி உணராமட்டார்கள். அதை தட்டி எழுப்பி அநீதி என்பவர்களை உணர்த்துவதற்காக காந்தியடிகள் அறிவித்த போராட்டம் தான் இந்த சத்தியாகிரகம். சத்தியத்தில் உறுதியாக நிற்பது சத்தா ஆக்ரகா. அதாவது சாதாரண இராணுவத்துல நல்ல உடல் இருக்கிறவங்க தான் முடியும். என்னை மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் முடியாது. ஷார்ட்டா இருக்கவங்க எல்லாம் அன்பிட்னு சொல்லிடுவான். ஆனா இந்த சத்தியாகிரகத்துல யாருனாலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். மன உறுதி வேணும். வன்முறை பிரிக்கப்படும், வன்முறை தங்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் உங்களுக்கு வேணும். இப்ப இந்த கல்லுக்கடை மறியல் பாத்தீங்கன்னா, அவன் கல்லு விற்கிறான், வரி வைக்குது. நம்ம குடும்ப ஆண்கள் ஒரணா வாங்குவாங்க. அந்த ஒரணாவும் கல்லு குடிச்சு அப்படியே கல்லு கடை உருண்டுட்டு வீட்டுக்கு பிச்சைக்கார மாதிரி வருவான். மனைவியும் குழந்தைகளும் என்ன சொல்வாங்க? இப்ப பெண்கள் எல்லாம் பிடிச்சதுனால கொஞ்சம் வெளி தந்திருக்கோம். பெண்கள் படிக்கும், பெண்கள் வேலைக்கு போனதுதான் ஒரு சமுதாயம் உயர்ந்த நிலைக்கு வர முடியும். நான் இந்த ஸ்காண்டினேவியா நாட்டுல பார்த்தேன், டென்மார்க் போன்ற நாடுகள்ல எல்லா துறையிலும் பெண்கள் தான் லீடிங்கா இருக்குங்க. மிக வளர்ந்த சமுதாயமாக இருக்கிறது. ரொம்ப நம்ம பார்க்க முடியாத சமுதாயமாக இருக்கிறது. ஒரு பெண்ணும் படிக்கும், சரி கல்யாணம் பண்ண சீக்கிரம் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. படித்து நல்ல பணியில் அமர்ந்து அவங்க அமுதா டாக்டர் ஐஏஎஸ் மாதிரி எந்த நிலைக்கு வந்து நீங்க அப்புறம் திருமணம் செய்யணும். நம்ம சமுதாயமே பொருட்படுத்தப்படும். பயந்து பார்க்கணும் நம்மள. அதுக்கு பெண்கள் தான் முடியும், ஆண்கள் ஓரளவு தான் பண்ணியும். ஓகே, எனவே காந்தியடிகள் அவர்களை சத்தியாகிரகத்தில் ஈடுபட்டார். அந்த சத்தியாகிரகத்தில் ஈடுபடும் போது அவர்களுக்கு அவங்க போய் கல்லுக்கு முன்னாடி கம்ப வச்சுட்டு கொடியை பிடிச்சிட்டு வந்தே மாம் என்று சொல்வார்கள். அதாவது கல்லுக்கு வர்றவங்களை குடிக்காதுன்னு அவங்களுக்கும் காலில் விடுவாங்க. இமேஜின், குடிக்க வந்தீங்கன்னா விடுண்டான்னு சொல்லல. எங்க ஊர் பாஷை, எங்க ஊர்ல மதுரையில இருந்தாலும் வெட்டி போடுன்னு சொல்லுவாங்க. அது அப்படி கிடையாது. ஐயா எங்க காலில் வந்து கும்பிடுறோம், குடிக்காதீங்க, தீய பழக்கம் சொல்லுவாங்க. ஆனா அரசும் அவங்களுக்கு கொடுக்க வெகுமதி என்னன்னா அடிப்பான். நடு மண்டையில அடிப்பான். அடிக்கிறவன்னு ஒரு போலீஸ்காரன். ரெண்டாவது, நீ வந்து தேச துரோகம் பண்ற, தேசத்துக்கு எதிராக பண்ற எப்படின்னு பாருங்க.
அதுக்கு பயமா அடி விட உடனே பயவழியா இருக்கும், அப்படியே இருப்பான். நம்ம ஒரு படத்துல ஒரு ஆள் இருக்காருல்ல, அடி வாங்கிட்டு வார், அது மாதிரி. அல்ல கொஞ்சம் கோபப்படுவேன், நம்ம ஊர் ஹீரோ திருப்பி தாழ்வுக்கு தயாரா. பட் சத்தியாகிரகி will do neither. அடிக்கும்போது ஓடுறது இல்ல, திருப்பி தாக்குவதும் இல்ல, நின்று ஆன்மீக சக்தியை, ஸ்பிரிச்சுவல் பவரை நின்று எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் ஆன்மீக சக்தி. அதுக்கு எவ்வளவு பாருங்க. மண்ட உடையும் திருப்பூர்க்கும் அவர்களை நெஞ்சிலே எதிக்கிறார். லேசா கொடியை கீழே விட்டுட்டு, ஐயா என்னை ஐயான்னு சொல்லியிருந்தான்னா இன்னைக்கு திருப்பூர் குமரம் பொழிச்சு போயிருப்பான். சந்ததி எல்லாம் நல்லா இருக்கும். ஆனா திருப்பூர் குமரன் வரலாற்று நாயகனாக இருக்க மாட்டான். ஒரு சின்ன நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். எனக்கு ஒரு அம்மா தெரிஞ்ச அம்மா ஒரு அம்மா இருந்தாங்க. மதுரையில இருந்த ஒரு மணி. அந்த அம்மா ஒரு நெசவாளர் குடும்பத்தை சேர்ந்த. 16 வயதுல அவங்களுக்கு திருமண உடனே அவர் நம்பர் ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர். அவர் சொன்னாரு, திருமணமான மருளே நீ போராட்ட போய் கலந்துக்க. என்ன போராட்டம் கேட்டிருக்கிறாரு. கல்லுக்கடை மாதிரி. ஹஸ்பண்ட் சொல்றல, அந்த பொண்ணு பாவம் விட்டு வெளியே வராது. ரொம்ப சாஃப்ட் நேட் பாவம். அது இந்த அவங்க ஒரு நெசவாளர் குடும்பம். அந்த அம்மா போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் கல்லுமறையில் போயிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு கிடைச்ச வகுதி மண்டை அடி வாங்கி வளர்ந்தது. 2 பழச்சம் மண்டை. ஆனாலும் தைரியமா அதே மாதிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும்மா நீன்றேன்னு சொல்லிட்டு 2வது ஸ்மாஷ் அதுல அடிச்சிருக்கான். அந்த அம்மாவுக்கு காப்பிஞ்சு தொங்கி விழுந்துருச்சு. She went to coma. She was taken to the hospital, jail hospital. More than 8 months of coma and treatment. She returned. உயிர் படைச்சுட்டாங்க. ஆயமா இருக்கு. அப்புறம் உயிரிச்சு வந்த பிறகு அடுத்த போராட்டம். She became a leader in Madhuri. அவங்க பெயர் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேனோ சொர்ணத்தம்மாள். கொஞ்சம் சொல்லி பாருங்க. சொர்ணத்தம்மாள். யாராவது பேரு இந்த நடிகை தெரிஞ்சு வச்சிரும். எனக்கெல்லாம் ஒரு பேர் தெரிய மாட்டேங்குது. வீட்டுல கேட்பாங்க, தப்பு தப்பா சிரிப்பாங்க. ஆனா சொர்ணத்தம்மாள் தெரியாம ஒரு தமிழன் கொடுக்க கூடாது. அந்த அம்மா அடிவாங்கி அப்படி போராட்ட பிடிபட்டுட்டே இருக்கும்போது நான் அந்த அம்மா உங்களோட கடைசி காலத்தை ஒவ்வொரு மாதமும் அவர்களுடைய இல்ல சென்று பார்த்துட்டு வருவேன். அப்படியே ஒரு ஊர் குடிசையில அப்படியே வெயில் காலத்துல எல்லாம் அந்த வீடு உட்கார முடியாது. ராஜஸ்தான் டெசர்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் போய் அந்த அம்மா பார்த்து கொஞ்சம் அல்வா வாங்கிட்டு, அப்ப எனக்கு நாத்தப்பாணி மதுரை காந்தியத்துல ரொம்ப குறைஞ்ச சம்பளம். அதனால கொஞ்சம் அல்வா வாங்கிட்டு ஒரு 100 200 ரூபாய் பாக்கெட்ல வச்சுட்டு போய் அந்த அம்மா கூட பார்த்து பேசிட்டு வருவேன். ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். நானும் அல்வா வாங்கினாலும் சேர்த்து கேட்பேன். ஒரு நாள் நான் அல்வா வாங்கி சின்ன பையனா ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கிற பையன், இப்ப சின்ன பையன், இங்க வாடா அந்த பொட்டணமாட்ட கொண்டு போய் கூட நீ அம்மா சாப்பிடுங்க அப்படின்னு. சின்ன பையங்க இருக்க மாட்டாங்க. எங்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க என்கிட்ட. நான் அந்த அம்மாவை பொதுவா அம்மா ஒரு முறை போய் பார்த்துட்டு இருப்பேன். எனக்கு வாய்ஸ் இருக்க மாட்டாம நான் சொன்னேன், டேய் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அவன் என்ன பண்ணிட்டான், ஒன்னும் புரியல. அங்கிட்ட இங்கிட்டு பார்த்தான். நேர உள்ள ஓடிட்டு போய் இதை கொண்டு போய் கொடுத்து, அம்மாவா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட போறாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாட்ட. சாரி ஒன்ட் பிலீவ், உள்ள இருந்து வந்தாங்க. எத்தனையோ பிள்ளைக்கு போயிருக்கிறேன். காளியம்மா மாரியம்மா எல்லாம் கும்பிட்டு இருக்கிறேன். அன்னைக்கு என்னோட மனைவி முகத்தை பார்த்தேன். யார கேர்ள் ஃப்ரெண்ட பாக்குறீங்க அப்படின்னு கடுமையான ஒரு கேள்வி கேட்க,
ஆமாம்மா, என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போறேன், ஒரு 8 இயர் ஓல்ட் லேடி அப்படின்னு. ஷி வாஸ் லாஃபிங். அவங்க போய் பாரு, நிறைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்கன்னு பெர்மிட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க அந்த நத்தம்மா. இப்படி நிறைய போராட்டங்கள்ல ஈடுபட்டு ஒரு நாள் இந்த போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக இந்த காவல்துறை, ராணுவம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கங்காவே சில விஷயங்களை யூஸ் பண்ண பழிக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம நிறைய செய்திகள் இருக்கிறோம். இந்த சொன்னத்தம்மாரும் சில பெண்களையும் அழைத்து சென்று மதுரையில அழகர் கோயில் அப்படிங்கிற ஒரு மலைப்பகுதி, ஒரு 12 கிலோமீட்டருக்கு. அந்த காலத்துல ஜங்குலா இருக்கும், ரொம்ப டீப்கள், பைசன், பேந்தர்லாம் இருக்கு ஏரியா. அது அந்த அழகர் கோயில் மலைப்பகுதியை கூட்டிட்டு போய் மாலை நேரத்துல இருட்டுல அவர்களுடைய உடைகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு நிர்வாணமா விட்டுட்டு காவல்துறை இருந்துட்டாங்க. நினைச்சு பாருங்க, நம்ம தமிழ் பெண்ணுக்கு இதை விட அவமானம் இருக்க முடியும்? ஒரு அம்மா தாங்க முடியாம, அவமானம் தாங்க முடியாம மேல இருந்து திறந்து விட்டார்கள் மலையிலிருந்து பள்ளத்தாக்குல. சொன்னதம்மா சொல்லுங்க, சார் ரவி சார், நானும் குதிச்சு போனேன் சார், அவமானம் புடுங்கி தின்றேன். அந்த மாதிரி சௌர மொழி பேசுறவங்க. ஆனா நம்ம நாட்டாக போராடுறோம், அவமானங்களையும் துக்கத்தையும் துத்தையும் வன்முறையையும் தான் ஒண்ணு காந்தி சொல்லிக்காரு. எனவே நான் இறந்து போறதுதான் வெள்ளக்கார விரும்ப இந்த போராட்டம் சொல்லிட்டு, எனவே இறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மற்ற பெண்கள் எல்லாம் கூடிப்பி யாரும் சூசைட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இரவு முழுவதும் நாங்கள் கைகோர்த்து அமர்ந்துறோம். காலையில இந்த ஆமாடு மேற பையங்க இருந்து டில்லி உடைகளை வாங்கிட்டு நாங்க வாழ்ந்தோம் சார். கந்தல் கிழிஞ்ச பையில ஒரு கண் துணி மாதிரி அந்த தியாகி அம்மா படுத்துன சார். அவங்க வாங்கி கொடுத்த தியாகம்தான் இன்னைக்கு நம்ம சுதந்திர ஐயாவை வாங்கி ஒரு சுந்தர் பிச்சும், ஒரு இந்திரா நோய், இன்னும் அதை விட பெரிய பர்சனாலிட்டிஸ், ஒரு சிவன் நாடாரும், இப்படிப்பட்ட பர்சனாலிட்டிஸ் உருவாக முடியுங்கிறத நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய முன்கள் செய்த தியாகத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவங்களுக்கு பென்ஷன் சரியா வரல, அப்புறம் பேசிட்டாங்க, என்ஹான்ஸ் ஃபைட் பண்ணி வாங்கி கொடுத்தோம். அது ஒரு பெரிய விஷயம். எனவே நம்முடைய காந்திகள் தலைமையிலே இந்திய நாட்டில் நடந்த சுதந்திர போராட்டம் என்பது நிச்சயமாக வேறுபட்ட இயக்கம், தைரியமான இயக்கம், உலக வரலாறு புரட்டி போட்டிய இயக்கம். I'm not fighting against the British people. I'm fighting against the mighty British Empire. எந்த ஒரு தனி மனிதனும் நான் ஃபைட் பண்ணல, அப்படி ஒரு உள்நோக்கம் கிடையாது. அதனாலதான் வெள்ளைக்காரனும் காந்திகளோட எல்லாம் சேர்ந்து பயன்பட்டான். அப்படிப்பட்ட ஒரு மகாத்மா காந்தி தலைமையில இருக்கிறதுனால நமக்கு உலகம் ஒரு பெருமையா இருக்கிறது. இந்த உலகிய எல்லா நாடுகள்லையும் இருக்க அந்த அந்த தூதர்கள்ல நம்முடைய மூவர் நொடி ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியா இஸ் செக்குலர் கண்ட்ரி. இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் கிறிஸ்தவர்களும் பார்சி சீக்கியர்களும் பௌத்தர்களும் இனர்களும் மற்ற மத நம்பிக்கையற்றவர்களும் ஒன்றாக வாழக்கூடிய ஒரு புண்ணிய பூமி. அப்படிப்பட்ட புண்ணிய பூமியினுடைய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடி வருகிறோம். மாணவர்களே, இளைஞர்களே, வருங்காலம் கையில தான் இருக்கு. கொஞ்சம் கடுமையாக இப்ப நம்ம படிக்கிறது உழைக்கிறது பத்தாது. நிறைய தேவையற்ற எக்ஸ்போசர், மீடியா, வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம் என்னன்னு நம்ம நேரதான் வீணடிக்கிறோம். நான் குறைய சொல்ல, முறையாக வளர வேண்டிய காலத்துல முறையா நீங்க படிச்சு முறையா வளர்ந்தோம்னா அப்புறம் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். பாருங்க, அந்த கமலா ஹாரிஸ் அந்த பொண்ணு எவ்வளவு பேர் இருக்கு. தஞ்சாவூர், திருவாரூர் இன்னைக்கு become the vice president candidate in American election.
அதனால நான் கடுமையாக உழைக்க வேண்டிய காலம் இருக்கிற அளவுக்கு இளைஞர்களுடைய ரிசோர்ஸ் உலகத்துல எந்த நாட்டிலையும் கிடையாது. நான் நிறைய எண்ணிக்கிறதுனால சொல்றேன், இந்திய இளைஞர்களை பார்த்து பயப்படுகிறார்கள். நம்முடைய அறிவு திறன், நம்முடைய உழைப்பை, நம்முடைய சுறுசுறுப்பை, புத்திசாலித்தனத்தை பார்த்து. எனவே அதை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி வரும்போது மிகப்பெரிய சாதனையாளர்களாக மாற முடியும். இளைஞர்கள் இருக்கு, இளைஞர்கள் நிச்சயமாக மாறி ஒரு புதிய வரலாற்றை நம்முடைய நாடு படைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இந்த அரிய வாய் எனக்கு நல்ல அன்பு பேராசிரியர் டாக்டர் கோபிநாத் அவர்களுக்கும் மற்ற அனைவருக்கும் நன்றி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். தேங்க்யூ so much. Thank you, sir, for your valuable speech, sir. Sir, thank you, sir. Sir, I have inspired your lines. That is a simple Thank you so living much, and sir. a simple living and high thinking. We have an evidence and role model, sir. Our chairman, sir, Mr. K. Sengutuvan. He is very simple and humble, sir. He is always insisted as ulluvadellam uyarvullal. Think always high. Fantastic. Thank you, sir. It will Fantastic, give, sir. Fantastic. your messages will give the tremendous change in our students' lives, sir. Following Gandhian thoughts is a little hard, but it will give a valuable life. On behalf of our management and my own behalf, I thank Dr. T. Ravichandran, sir, for sparing his valuable time with us. On behalf of Vallur College of Science and Management, we wish everyone happy and proud Independence Day. Thank you, sir. Thank you very Thank much. you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. சார் கோபி சார். சார் சொல்லுங்க சார். சார் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா சார்? wind up பண்ணு. சார் சார் லைன்ல இல்ல. சார் லைன்ல இருக்காராங்க சார்? ஆமாங்க சார், ஆமாங்க சார், ஆமாங்க. ஓகே சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். Sir, good afternoon, sir. Sir, good afternoon, sir. Chairman, sir. Sir, mic is not working. Okay. So Sarah's left, I think. Sir, Arvind sir. Sir, சொல்லுங்க சார். சார் லெஃப்ட் ஆயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேங்க சார். சார் இல்லைங்க சார், லைன்ல தான் சார் காட்டுதுங்க சார். சீஃப் கெஸ்ட் சார் லெஃப்ட் ஆயிட்டாரு சார். ஓகே ஓகே ஓகே. சரிங்க சார். சேர்மன் சார் போன்ல பேசிக்கறாங்க சார் கெஸ்ட் கூட, சோ ப்ராப்ளம் இல்ல. Thank you ma'am. Thank you. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you.